آفاق کے ہر ہر گوشے میں اپنے دل کے اندر ان لفظوں کو، ان جملوں کو جگہ دیں جو ان کی شانوں میں میرے رسول پاک نے بیان فرمائے۔ کبھی ہم، ایک تو ہے بڑی لمبی چوڑی تقریر اور ایک ہے پوری کتاب، اگر ہم ایک ایک بات بھی کبھی یاد رکھیں نا، یعنی اپنے ذہن کے اندر اس بات کو جگہ دیں، اپنی طبیعت میں اس بات کو جگہ دیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں، جبریل اور میکائیل، اور دو زمین پہ ہیں۔ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں اور فاروق اعظم۔ اس کو جگہ دیں۔ آپ غور کریں اس بات پر کہ اتنی بڑی حضور نے عظمت بیان کی۔ میری طرف دیکھیں جی، ایک ہاتھ میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہے اور ایک میں حضرت عمر کا پکڑا ہے۔ حضور گزر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے دیکھا تو حضور فرمانے لگے، دیکھ رہے ہو نا، میں قیامت کے دن جب جنت میں جاؤں گا تو پھر بھی اسی طرح ہی جاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو فضیلت کے لیے سنا، ایک یہ کہ اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ ان ہستیوں کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے کہ جن کے ہاتھ قیامت کے دن بھی مدینے والے کے دستے مبارک میں ہوں گے۔ بھائی یہ ذہن بنائیں، سوچیں، اس پر غور کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضور اپنا کپڑا سمیٹے، پہلے بھی حضور کا سمٹا ہے، لیکن جناب عثمان آئے تو ذرا اور سمیٹ کے حضور بیٹھ جائیں، اور پتہ کیا فرمائیں؟ حضور فرمائیں کہ میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا فرشتے بھی حیا کرتے۔ اور آپ کو ترمذی شریف میں حدیث ملے گی کہ حضرت عثمان کا بغض رکھنے والا مر جائے تو حضور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے۔ اب آپ اپنے ذہن میں مقام پیدا کریں کہ مقام کیا ہے، شخصیت کیا ہے۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، کئی دفعہ دور دراز سے کوئی بندہ ملنے آتا ہے نا تو اچانک ملاقات کر کے تو بعض لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یار جس کے کچھ پلے نہیں، اس کا لوگ صرف حسن ظن میں، اچھے گمان میں کہ شاید اچھا بندہ ہے، شاید کوئی بڑا آدمی ہے، حسن ظن میں لوگ اتنا احترام کرتے ہیں، تو ذرا ان ہستیوں کا اندازہ کرو جنہیں شان مدینے والے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ اپنے ذہن میں، دل میں خیال کریں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی وہ زوجہ ہیں جنہیں رب کا سلام آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا وصال جن کی گود میں ہوا ہے، اور قیامت تک کے لیے جسے لوگ گنبد خضرا کہتی ہیں، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حجرہ عائشہ صدیقہ۔ آپ جان سکتے ہیں اس خاتون کا اکرام کیا ہے، حضور کی ازواج کا ادب کیا ہے، حضور کی شہزادیاں۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی حضرت زینب ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت زینب کی بڑی صاحبزادی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نماز کے لیے جاتے تھے تو وہ شہزادی کہتی تھی میں نے بھی جانا ہے، تو حضور نواسی کو ساتھ لے آتے تھے۔ ان 4 بیٹیوں سے حضور نے کتنا پیار کیا کہ جن کے بچے بھی حضور کے کندھوں پہ کھیلتے رہے۔ پہلے تو اپنے دل میں دیکھو، ہمارے جتنے بھی سلسلے ہیں نا طریقت کے، نقش بندی ہیں، چشتی ہیں، سوروردی ہیں، ان تمام سلاسل طریقت کا، تمام سلاسل کا مقصود یہ ہے کہ بندہ اللہ تک پہنچ جائے اور بندے کو رب کا پیار نصیب ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بندہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، وہ عبادت کرے، اپنے رب کی محبت حاصل کرے، اللہ سے پیار کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ لیکن آپ حدیث پاک کو دیکھیں گے، او میرے بھائی، ہمارے دلوں میں نا محبتیں ہوتی ہیں، پیسوں سے بھی پیار ہوتا ہے لوگوں کو، ہاں ہوتا ہے، مانتے نہیں، ویسے ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ پیسے نہ ہوں تو بیمار لگتے ہیں،
और अगर पैसे जेब में हो तो लगता है सेहत अच्छी है। होता है, मानते नहीं। लोगों को शोहरत से भी प्यार होता है। अगर 2 4 5 बंदे कह देना तेरी बड़ी बात है तो खून जरा बढ़ जाता है। तारीफ से भी प्यार, मानते नहीं पर होता नहीं ना। तुसी मनदे तां ही ते हाँ ना नहीं करते, हालांकि होता। मानता नहीं ना बंदा, मानता नहीं। तो वो हमारे एक बुजुर्ग थे गांव में, तो वो बड़े अल्लाह ताला ने बड़े नेक थे, परहेजगार थे, अच्छे आदमी थे, पर सच बोलने की तबीयत रखते थे, मुलम्मा साजी नहीं। उनके बच्चे सारे मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करते थे। तो मैंने उनसे जाके कहा, बाबा जी बच्चे ख्याल तो रखते हैं ना? कहते मौलवी साहब की ख्याल रखना है, जेड़ा आंदा ही पूछता है, जी कुछ खाना तो नहीं? पर मैनू नगद दिओ जो देना ने, जेब च कोई शय भी नहीं, तो पुछते ने खाना नहीं, अब्बा की खा सकता है? और उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की जो मुझे मेरी समझ में आई। कहने लगे, पीर साहब बंदे की जेब में पैसे हो तो बंदा मुफ्त का इत्मीनान में होता है। उसे लगता है कि नहीं मेरे पास है, कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं पूरी। अब ये फितरी उसूल है, कैसे कहते हैं बंदे को इत्मीनान होता है। ये मैंने कोई दिन खाना कीजिए भाई, इसी पे रहते हैं ये। तो इनको कहें कि मेहरबानी करें, कुछ जेब ढीली करें। ये उन्होंने बात समझाई। तो ये हमें प्यार होते हैं पर हम मानते। अब आपको मैंने दुनियावी मिसाल दे के थोड़ा सा मैं वहां ले आया, अब आप मेरी बात समझेंगे। अगर पैसों से, शोहरत से, दौलत से, मकान से, गाड़ी से प्यार है और हम थोड़ा सा अपने दिल से पूछें तो वाकया ही है, तो फिर अब हमें दोबारा पलट के अपने दिल से पूछना चाहिए, अगर ये सारे प्यार हैं तो क्या हुसैन इब्ने अली का प्यार भी है? ये पूछना है, जज्बाती नारा नहीं लगाना, पूछना है वाकई इमाम हुसैन है दिल में। अब हदीस सुने, तिरमिज़ी शरीफ में है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और हुजूर फरमाने लगे, जो मेरे हुसैन से प्यार करे मेरा रब उससे प्यार करता है। वो अल्लाह का महबूब बनता है जो इमाम हुसैन से प्यार अपने दिल में मोहब्बत पैदा करे। दिल में हमारे जो पुराने लोग थे ना, सादे, में कई दफा मिसालें देता हूं और सादी मिसालें इसलिए अर्ज करता हूं कि जरा फिर बात जल्दी समझ में आती है। अब तो खैर लोग वो नाम रखते हैं ना जो बिल्कुल जदीद हो, फैमिली में पहले किसी का हो ही ना। आज से 15-20 साल पहले किसी बूढ़े बाबा जी से पूछते थे ना नाम क्या है, तो कहता था गुलाम शाह। क्या नाम है? उससे पूछते थे बाबा जी किसने रखा? कहते मेरे दादाजी ने। यानी 100 साल आप पीछे चले जाएं तो हमारे अनपढ़, अंगूठा छाप, देहाती, मजदूर बाबा जी का इमाम हुसैन से मोहब्बत का ये हाल था कि घर में पोता आज पैदा हुआ है तो उनकी ख्वाहिश है आज पैदा हुआ है पर हुसैन का गुलाम होना चाहिए। ये जज्बात थे। अपने जज्बात सहाबा के हक में, अहले बैत के हक में जज्बात ताजा करें। हम तो बच्चे का वलीमा करें तो चावल देख के खरीदते हैं, मसाला देख के, बावर्ची सही बताना। जब इमाम हुसैन के नाम की देख पकाते हो फिर भी ऐसे ही करते हो, ढूंढ के लाते हो सारी चीजें। आप जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। और मेरा सवाल यह है कि कभी किसी ने वलीमे में भी शापर में डाल के चावल दिए? क्या कभी किसी ने दावत की हो अपने बेटे और बेटी की तो उसने भी कभी कहा है कि ठीक है छत से फेंक देता हूं, पकड़ लेना? ये रवैये दुरुस्त मोहब्बतें होती हैं। और मोहब्बतों का अंदाज, मोहब्बतों, मेरी वालदा बड़ी सादी थी लेकिन मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा। मेरे अब्बा जी बड़ी ईद वाले दिन एक तोड़ा चावल का ले आए, ईद से कुछ दिन पहले अम्मा जी ने पकाए तो चावल बड़े मजेदार थे, बड़े पसंद आए वालिद साहब को। ईद के 1-1.5 हफ्ते के बाद दोबारा घर में चावल पके तो वो वाले नहीं थे। तो मेरे अब्बा जी कहने लगे, ओ चौल किथे नहीं जेड़े मैं ईद आंदे सन। तो मेरी अम्मा जी, अम्मा हम तो नारों में, और वो पोस्ट लगा दी थी जी, मैंने, मुझे भी अकीदत है, मैंने भी पोस्ट की थी, वो मैंने भी नारा लगाया था, फलानी जगह नकीब के कहने पे दोनों हाथ खड़े किए थे, इश्क पक्का हो गया मेरा। ये हमारा आज उसलूब है। पुराने लोग, सादे लोग, लफ्ज नहीं ज्यादा तराशने आते। अब्बा जी ने कहा चौल किथे गए, ये केड़े ने? अम्मा जी फरमान लगी, चौल बाबा चंगे सन, मैं रख छड़े ने,
10 محرم نو امام حسین دا ختم دلاواں. آپ میری بات کو سمجھو. وہ کچھ چیزیں یار ایسی ہیں جو طاری ہو جاتی ہیں آپ کی طبیعت.